اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور پیارے طالبات، آج آپ کو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 8 کی آخری 5 آیاتیں کا ترجمہ اور اس تفسیر بیان کریں گے۔ اور میری پیاری بہنوں بیٹیوں، آپ جو ہے کے پاس یہ ایک عرض ہے کہ آپ میرے چینل اسداللہ کو دیکھیں اور ترجمہ تفسیر کو سنیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور مجھے کمنٹ بھی بھیج سکتی ہیں، کیونکہ آپ کمنٹ بھیجیں گی مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا چیز ضرورت ہے۔ اور سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو جو بھی نیا ویڈیوز ہوگی، جو نیا ترجمہ ہوگا، جلد از جلد پہنچے گا۔ اور شکریہ، بڑی مہربانی آپ کو سبسکرائب کرنے کا اور لائک کرنے کا اور کمنٹ کرنے کا، بہت بہت شکریہ۔ اور آج سورۃ بقرہ کی 7واں رکوع اور اس کی 5 آخری آیاتیں میں نے پڑھنی ہیں، اور اس میں قصہ ہے، اور یہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذونها ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ سب سے پہلے میں اس کا آپ کو ایک قصہ سنا دوں تو اس سے آپ کو جلد از جلد ترجمہ کی پہچان آئے گی۔ تو اس میں ایک قصہ ہے، یہ ایک قصہ گائے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس بہت سا مال تھا، اور اس کا ایک بھائی تھا اور اس کے ایک بیٹا تھا، اور وہ بہت غریب تھا۔ اور اس مالدار شخص کی میراث جو تھی اس کے بھائی کے بیٹے کو پہنچتی تھی، کیونکہ وہ چچا تھا۔ تو اس نے وہ مالدار شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر، لمبی زندگی عطا کی تھی، تو شیطان نے اس کو بھتیجے کو پھسلایا، اور شیطان نے انگلیاں دیں کہ تم ایسا کرو کہ اپنے چچا کو قتل کر دو اور اس کی میراث کے بھی حقدار ہو جاؤ گے، اور اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کے ساتھ نکاح بھی کر لو گے، اور آپ اس کا مقتول کا جو ہے دیت یعنی کہ قصاص کا، قتل کا قصاص بھی لوگوں سے لے لینا۔ تو اس کے دل میں شیطان نے یہ ڈالی، تو اس نے کیا کیا، ایک دن وہ اپنے چچا کے پاس آیا اور کسی کاروبار کے بہانے سے اپنے چچا کو لے گیا گھر سے شام کو،
लेकर उसने कहीं अलहदा जगह चचा को लेकर उसको कत्ल कर दिया। और उसके साथ और करीब वाली बस्ती भी लगती थी, तो उस गांव में अपने गांव के अलावा दूसरा गांव था करीब था, तो उसमें उस गांव में अपने चचा की लाश को इशा के टाइम डाल दिया। जब उसने अपने चचा की लाश को डाल दिया तो रात के टाइम था, तो रात जब गुजरी तो सुबह उठा तो भागता आया और कहने लगा कि मेरे चचा कहाँ हैं, अब पता नहीं रात को कहाँ चले गए। घर से आकर उसकी बेटी से पूछा और कहता है कहाँ चले गए मेरे चचा, पता नहीं अब कहाँ होंगे, क्या होगा उनका। ऐसे करते करते जिस जगह उसने कत्ल किया था, उस जगह जिस जगह डाला था लाश को, उस जगह पर पहुंच गया। पहुंचा तो क्या देखता है कि उस गांव के लोग लाश के साथ जमा हो गए, खड़े हैं, जमा होकर खड़े हैं। तो वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है, इसको किसने कत्ल किया। जब उसने देखा अपने चचा को कि लाश को, तो हाय हाय करने लगा, सर पर मट्टियाँ डालने लगा और सर पर हाय हाय मेरे चचा को किसने मार डाला, मेरे चचा को के साथ ये किसने किया, ऐसे ही बातें करने लगा, जोर जोर से रोने लगा, यानी लोगों को दिखाने लगा। तो कहते हैं अल्लाह ताला को तो ये सारी बात मालूम हो गई और उन गांव वालों को उसने पकड़ लिया कि आपने ही मेरे चचा को मार दिया है, आप ये मेरे चचा का किसास अदा करो, मेरे चचा का दियत में आप पर मुकदमा डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे करते करते तो उन लोगों ने कहा हमें कोई पता नहीं है, हमने तो रात इशा को अपने गांव का, अपने बस्ती का दरवाज़ा भी बंद किया है, अब सुबह को हम आए हैं, देखा है दरवाज़ा खोला है तो हमारे गांव में एक लाश पड़ी थी। तो उन लोगों ने ये मुकदमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। तो उन्होंने कहा हमने अल्लाह की कस्में उठा रहे थे कि हमने नहीं मारा इनके चचा को, हमें कोई पता नहीं है, ये सरासर हम पर बहुतान बांध रहे हैं, हमें कोई पता नहीं, ना हमें ये पता है कातिल का कि इसको किसने कत्ल किया, ना हमने इसको मारा है। तो इस पर अल्लाह ताला को एक गुस्सा भी आया और अल्लाह ने चाहा कि मैं इसके कातिल को जाहिर करूं कि ये कौन है इसका कातिल। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको कहो एक गाय लें और उसको ज़िबा करें, और ज़िबा करके फिर उस गाय का एक टुकड़ा इस कातिल के दोनों मोढ़ों के दरमियान गोश्त का टुकड़ा मारें, एक चौड़ा मारें इस गाय का, तो मैं इस मुर्दे को ज़िंदा कर दूंगा और फिर आप लोग इससे पूछना कि इसको किसने कत्ल किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस कहानी को और इस कुरान पाक के किस्सों को, सच्चे किस्से हैं कुरान पाक के किस्सों को आप सुनकर ये गौर भी करें कि अल्लाह ताला जिसको जाहिर करना चाहता है तो किस तरीके से अल्लाह ताला जाहिर करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को उनको हुक्म दिया कि तुम एक गाय ले आओ, ख़रीदो और इसको ज़िबा करो और इस मुर्दे पर मारो। तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का सिरे से ही मजाक बनाया और माखौल करने लगे और उनके अपने पैगंबर का, अपने नबी का मजाक उड़ाने लगे कि हाँ ये क्या हो सकता है, गाय का ज़िबा करना और मुर्दे पर एक टुकड़ा मारना, और क्या मुर्दा ऐसे भी जिंदा हो सकता है। इस शख्स को ये पता नहीं था कि अल्लाह जाहिर कर रहा है, नहीं, इसने ऐसे ही पहले मजाक समझते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से इसने ये काम कर दिया कि चलो करें। तो गाय खरीदी, तो गाय ऐसे मजाक से पहले कोई भी गाय खरीद लेते नहीं, इन्होंने
फिर बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करना शुरू कर दिया। कहने लगे गाय कैसी हो और उसका रंग कैसा हो और उसका वो बूढ़ी हो और वो बिन ब्याई हो या वो ब्याई हुई हो या कैसे हो। तो ऐसे सवालात करते करते अल्लाह ने इनको मुश्किल में डाल दिया। और अल्लाह में डाला वो गाय ऐसी हो। अल्लाह ने कहा इनके सवालों की वजह से, गुस्से की वजह से अल्लाह ने कह दिया वो गाय हो जर्द रंग की और देखने वालों को बहुत खुश नज़र आए, और ना वो हलों पर जुती हुई हो और ना वो खेती बाड़ी करने वाली हो और ना वो पानी जो पहले ज़माने में कुओं से निकालते थे वो ना ही पानी खींचने वाली हो। तो उसका रंग भी जर्द हो और वो गाय बच्चा के पैदा करने वाली भी ना हो और भी कुंवारी। और इस सवाल करने की वजह से ये मुश्किल में पड़ गए। और गाय चलो अल्लाह ने इन्होंने कर दिया, क्योंकि सब मिल गए कि वो कातिल को ढूंढना है। कातिल के ढूंढने के लिए इन्होंने गाय खरीदी। गाय खरीद कर इन्होंने ज़िबा की। यही यहूदियों ने, बनी इसराइल ने, यहूदियों ने, तो इन्होंने गाय खरीद कर ज़िबा की और उस मकतूल के दोनों मोढ़ों के दरमियान एक टुकड़ा गाय का मारा। तो वो मकतूल क्या है वो जिंदा हो गया। और उससे पूछा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुझे किसने कत्ल किया। उसने बताया कि मुझे अपने भाई के बेटे ने कत्ल किया है और वो मेरा माल लेना चाहता था और मेरी बेटी से निकाह करना चाहता था और मेरी दियत लेकर खाना चाहता था। यानी कि उसके दिल में आई कि इसका किसास भी ले लूँगा और मैं मालदार बन जाऊँगा। तो ये बात बताते ही वो मुर्दा फिर वो मुर्दा हो गया, वो फिर मुर्दा हो गया। बस इतना बताकर तो इसका पता चल गया, जाहिर हो गया। तो उसके किसास में ही उसके भतीजे को पकड़ लिया गया और उसी वक्त उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये एक कुरान का किस्सा है। तो अब मैं आपको इसका 5 आयतों का तर्जमा ही सुना दूँ और कुरान की अरबी भी सुना दूँ कि अल्लाह पाक किस तरह ज़ाहिर करता है इंसानों के हालातों को और किस तरह छुपाता है। तो ये अब सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया है, अन तज़बहू बकरा, ये कि तुम गाय ज़िबा करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा, तो कहने लगे बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल कहने लगे क्या तू हमारे साथ मजाक करता है मूसा अलैहिस्सलाम को। काल अऊज़ु बिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह की पनाह, अन अकून मिनल जाहिलीन, क्या मैं कोई जहलों में से हूँ। क़ालू उदउ लना रब्बका, कहने लगे तू हमारे लिए दुआ कर अपने रब से, युबय्यिन लना माही, के हमारे लिए जाहिर कर दे कि वो गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु, इन्नहा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने बेशक अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरतुन, के वो गाय हो, ला फारिज़ुन वला बिक्र, ना ही हल जोतने वाली और ना ही जवान हो। अवानुम बैन ज़ालिक, इस दोनों के दरमियान हो। फ़अलू मा तुअमरून, पस तुम कर दो जो तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया। क़ालू उदउ लना रब्बका, कहने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम को आप दुआ करें अपने रब से, युबय्यिन लना मा लौनुहा, वो जाहिर कर दे हमको उस गाय का रंग। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउ,
کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقولو، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، اس گائے کا رنگ ہو زرد، فاقع لونہا تسر الناظرین، یعنی پس دیکھنے والوں کو اس کا رنگ خوش نظر آئے، یعنی دور سے نظر آئے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے تو دعا کر ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، ہم پر وہ ظاہر کر دے کہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک اس گائے پر کوئی دھبا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی ہی دھبا نہ ہو۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ قال انه یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو، بس کر بے شک، یقول اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، کہ بے شک گائے ہو ایسی نہ ہی ہل جونے والی ہو، ہل جوتنے والی ہو، تثیر الارض، اور نہ ہی زمین کو پھاڑنے والی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی پانی نکالنے والی ہو کنووں سے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اس پر کوئی ہی دھبا نہ ہو، یعنی گائے کا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تو آیا حق بات پر، اب تو آیا ہے حق بات پر۔ فذبحوہا، پس کر دو اس کو ذبح، وما کادوا یفعلون، اور حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، تو پھر بھی کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب ان نے قتل کر دیا ایک جان کو تو پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگا رہے تھے، ایک دوسرے پر دھر رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ جو وہ چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے کہا، فرمایا، مارو اس مردے کو، اس یعنی گائے کا بعض حصہ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردہ کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، تاکہ تم عقل کر لو۔ اور یہ 5 آیاتیں تھیں ما کادوا یفعلون تک، رکوع نمبر 8 تک، اور آگے 2 آیاتیں میں نے پڑھی ہیں رکوع نمبر 8 کی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، یہ 2 آیاتیں ہیں رکوع نمبر 8 کی۔ تو یہ ہے میری پیاری بہنوں، قرآن پاک پیارے پیارے قصے ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی تفسیر اور اس کے قصے۔ تو آپ کو اس قرآن پاک کا اللہ تبارک و تعالی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور سمجھ اور بوجھ دے، اور میرے حق میں بھی دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس قرآن پاک کا پورا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا گو ہیں، اور مجھے جن کے پاس ویڈیوز پہنچیں گی، اور میری پیاری بہنوں بیٹیوں، اور سب اس ویڈیوز کو دیکھ کر سبسکرائب بھی کرنا، اور اس میں
لائک کرنا، آئیکن کا بٹن دبانا، اور کمنٹ اگر پسند آئیں اور جو بھی بات کرنی ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کرنا۔ شکریہ، جزاک اللہ و احسن الجزاء فی الدارین۔ دعا گو رہے گی ام اسداللہ آپ کی۔